Hello, welcome friends. So our discussion of alteration of the various clauses of memorandum is continued, in which we have only one clause pending, and that is alteration in the capital clause, because so far we have discussed the provision for the alteration of the various clauses, in which first we have discussed the alteration in the name clause, then situation clause, then we have discussed object clause, and in the last session we have discussed the alteration of the liability clause. So the last clause of the memorandum which may be altered by following the procedure. So alteration in the capital clause. So the company, if authorized by the articles, may alter its memorandum by special resolution. જો કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનમાં પરમિસેબલ હોય કે કંપની એનું મેમોરેન્ડમ છે એને ચેન્જ કરી શકશે, તો એવા કેસમાં પણ આપેલું છે કે કંપની મે અલ્ટર ઇટ્સ મેમોરેન્ડમ બાય પાસિંગ ધ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન. ઓકે, સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન શેના માટે પાસ કરવો છે આપણે? ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇટ્સ ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ. Company can alter the memorandum by passing the special resolution to increase its authorized share capital. તો આને પણ આપણે કન્ટેન્ટ ડિસ્કસ કરતા હતા ત્યારે એવું ડિસ્કસ કરેલું હતું કે ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ છે શું છે? ધીસ ઇઝ ધ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ which company can issue during its lifetime. So if now company wants to issue further share capital, so for that company has to increase its authorized share capital, and for that company requires to alter the capital clause of the memorandum of company. So company may alter the capital clause for increase in its authorized share capital, or the authorized share capital may also be altered where there is a consolidation and division of all its share capital into the shares of larger amount. તો અહીંયા માનો કે કોઈ કંપની જે કંપનીના શેર્સ છે એને આપણે કોન્સોલિડેટ કરીએ છીએ અને ડિવાઈડ કરીએ છીએ કોઈ લાર્જર અમાઉન્ટથી. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કંપની કે જેના શેર્સની ફેસ વેલ્યુ છે ₹1, કંપની હેવિંગ ધ શેર્સ ઓફ ધ ફેસ વેલ્યુ ઓફ ₹1. તો હવે ₹1ના જે શેર્સ છે એને આપણે શું કરવા છે? વી હેવ ટુ કોન્સોલિડેટ ઓલ ધ શેર્સ, અને આ બધા શેર્સને આપણે કોન્સોલિડેટ કરીએ છીએ એન્ડ વી આર ડિવાઇડિંગ ધ શેર્સ ટુ ધ લાર્જર અમાઉન્ટ. તો હવે જે ₹1ના શેર્સ હતા એને પહેલાં બધા એને કમ્બાઇન કરીએ છીએ અને હવે એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ ફોર ધ લાર્જર અમાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ નાવ વી આર ડિવાઇડિંગ અવર શેર કેપિટલ having the face value of ₹10 per share. Before that, face value of the share is ₹1. So our share capital is divided into the number of shares having the face value of ₹1. The same share capital, the same amount of the share capital, but now the share capital of the company is divided into the shares having the face value of ₹10. So in that case we can reorganize our share capital. So for that consolidation and division, company may alter its articles by passing the special resolution. Okay. But after such consolidation and division, if there is a change in the voting rights, કારણ કે આ કરીએ છીએ ને એનાથી કોઈના વોટિંગ રાઇટ્સ છે, વોટિંગ પર્સન્ટેજમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ થાય છે, so in that case it shall be approved by the NCLT, National Company Law Tribunal. તો એની પાસેથી આપણને અપ્રુવલ મળે ત્યાર પછી જ આપણે આ ચેન્જીસ છે કોન્સોલિડેશન અને ડિવિઝન છે કરી શકીએ. પણ ક્યારે? જો વોટિંગ રાઇટ્સમાં ચેન્જ થતો હોય તો. If after consolidation and division there is no change in the voting rights, it does not require any approval from the NCLT. So it can be done only by passing the special resolution. Next, convert the fully paid up shares into the stock or reconvert the stock into the shares. So company can alter the capital clause by converting its shares, fully paid up shares, into the stock or reconvert the stock into the shares, and for that the company requires to pass the special resolution because it involves the alteration of the capital clause of memorandum. Next, subdivide its shares into the shares of smaller amount. So now we are dividing our shares into the smaller amount.
In the second case, we have first consolidated all the shares and then we divide the shares into the larger amount. But here we are subdividing our shares into the smaller amount. Say for example, if the company having the shares capital of shares having face value of 10, and now company wants to subdivide its shares into the shares of rupees 1. So in that case also the company requires to pass a special resolution કે જે કેસમાં હવે આપણે 10 રૂપિયાના શેરમાંથી એને સબડિવાઇડ કરી અને નંબર ઓફ શેર્સ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશું અને હવે અહીંયા દરેક શેર્સ છે એની ફેસ વેલ્યુ છે કેટલી બની જશે ₹1. Or cancel the unsubscribed shares at the date of passing the resolution and decrease its share capital. હવે કોઈ કંપની એવી છે કે જેની ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલમાં શેર્સ કેપિટલ એવી છે કે જે આપણે ક્યારે ઇસ્યુ કરેલી નથી અથવા તો ઇસ્યુ કરેલી છે પણ સબસ્ક્રાઇબ નથી થયેલી, પણ કંપનીને એવું લાગે છે કે ઇન ફ્યુચર આ શેર કેપિટલની હવે આપણે ક્યારેય જરૂર પડવાની નથી, કદાચ કંપનીનો બિઝનેસ બંધ થાય એમ છે અથવા તો આ કંપની છે એને હવે ઇન ફ્યુચર ક્યારેય વધારાની કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો આ કેસમાં કંપની શું કરશે? અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ શેર કેપિટલ. અને અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ શેર કેપિટલ એટલે કેવી શેર કેપિટલ કે જે કંપનીના બેલેન્સ શીટમાં આવતી નથી. Unsubscribed share capital means share capital which is not represented by the assets of the company. બાકીની જે કંઈ બી શેર કેપિટલ છે તો એની સામે કંપનીની એટલી અસેટ્સ પણ હશે, પણ આ કેવી શેર કેપિટલ છે? અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ. સો unsubscribed share capital does not represent the assets of the company, so that such cancellation of the shares is not a reduction of the share capital and we are not required to follow the procedure for the capital reduction. Normally capital reduction માટેની ડિટેલ્ડ પ્રોવિઝન છે જે કંપનીઝ એક્ટમાં આપણને આપેલી છે અને જેના માટે પણ તમારા કેપિટલ રિડક્શનની સ્કીમની અપ્રુવલ માટે NCLTમાં જવું પડતું હોય છે. But for cancellation of the unsubscribed share capital, no approval is required because it does not involve the reduction in the capital. Clear? So these are the provisions for the alteration in the various clauses of memorandum. So this topic is completed here and the next topic for the discussion is Doctrine of Ultraviolet Act. The Doctrine of Ultraviolet Act. So what is the meaning of ultraviolet? So ultraviolet means beyond the powers, beyond the capacity. તો ગુજરાતીમાં જેને કદાચ તમે આવું ભણેલા હશો સત્તા બહારના કાર્યો, તો કોઈ કંપની છે એના માટે થઈને અલ્ટ્રાવાયલેટ એક્ટ છે શું બનશે? સત્તા બહારના કાર્યો શું બની શકે? તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે એનીથિંગ વિચ ઇઝ નોટ પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ મેમોરેન્ડમ ઇઝ અલ્ટ્રાવાયલેટ ફોર ધ કંપની. So for a company, whatever is not provided in the memorandum as a object is ultraviolet, and ultraviolet act is void and does not bind the company. So neither company nor the contracting party can sue on the ultraviolet act. કારણ કે આવી તમને ખબર હશે કે સત્તા બહારના જે કંઈ બી કાર્ય કરો છો આ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન બધા જ કોન્ટ્રાક્ટ કેવા બનતા હોય છે? વોઇડ. અને વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ છે તો ઓબ્વિયસલી એમાં કોઈને લીગલ રાઇટ્સ મળતા નથી. તો ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ અલ્ટ્રાવાયલેટ? અલ્ટ્રાવાયલેટ મીન્સ બિયોન્ડ ધ ઓથોરિટી. What is ultraviolet for the company? So anything which is not provided in the object clause of the company, that is called ultraviolet for the company, and any transaction which are out of the scope of the authority of company are void. So company or the third party cannot sue on such transaction. The company cannot ratify such act even if with the consent of all the members. હવે એવી વસ્તુઓ કે જે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં સ્પેસિફાઈડ નથી પણ છતાંય બધાય મેમ્બર કન્સેન્ટ આપે છે કંઈ વાંધો નહીં આપણને કોઈને ઓબ્જેક્શન નથી અને આ કોન્ટ્રાક્ટ છે આપણે કરીએ. સો વેધર સચ કોન્ટ્રાક્ટ વિલ બી વેલિડ ઓર નોટ? સો ધ આન્સર ઇઝ નો. Even with the consent of all the shareholders, the Ultraviolet Act cannot be ratified and such acts are not binding on the company. તો એના માટે કેસ આપણને આપેલો છે જેને આગળ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, એસબરી રેલવે કેરેજ એન્ડ આયર્ન કંપની લિમિટેડ વર્સિસ રીચ.
So an act which is ultra vires of the articles or powers of the board of directors may be ratified by the members in the general meeting. તો હવે એવી કોઈ વસ્તુઓ છે કે જે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં છે પણ આર્ટિકલ્સમાં નથી, અથવા તો આપણને આપેલ છે વિચ ઇઝ અલ્ટ્રા વાયર્સ ફોર ધ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે કહી શકીએ ભાઈ અપ ટુ 50 crores લોન છે તો બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ છે એના ડિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે લઈ શકશે. બટ ફોર ઓબ્ટેનિંગ ધ લોન મોર દેન ₹50 crores, board of directors has to receive the consent of the members in general meeting. બરાબર. તો હવે આ કેસમાં બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ છે એની ઓથોરિટી કેટલી છે તો ભાઈ 50 crores સુધીની લોન લઈ શકશે. ઓકે, 50 crores વધારેની લોન લેવી છે એને, તો એવા કેસમાં એને શું કરવું પડશે તો કે મેમ્બર્સનું રિઝોલ્યુશન, મેમ્બર્સની કન્સેન્ટ રિક્વાયર્ડ છે. ઓકે, તો હવે કોઈ કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ છે કે જે 60 crores રૂપીસની લોન છે એ લે છે. શેના માટે લોન લે છે તો એવા જ ઓબ્જેક્ટ માટે કે જે મેમોરેન્ડમમાં સ્પેસિફાઈડ છે, પણ એની ઓથોરિટી નથી. એની ઓથોરિટી કેટલી હતી 50 crores સુધી. તો હવે આપણે એક જનરલ મિટિંગ બોલાવીએ છીએ અને જનરલ મિટિંગમાં મેમ્બર્સને કહીએ છીએ કે જો રિક્વાયરમેન્ટ હતી, ઇમરજન્સી હતી એટલે આપણે લોન લીધી છે 60 crores, અને આપણા કંપનીના મેમોરેન્ડમમાં જે ઓબ્જેક્ટ સ્પેસિફાઈડ છે એના માટે થઈને જ આપણે લોન લીધેલી છે. તો હવે તમે લોકો અપ્રુવલ આપતા હોય તો આપણો ટ્રાન્ઝેક્શન છે વેલિડ બનશે. So if such act is ratified by the members in the general meeting, then such contract will be valid because it is not the ultra vires of the provision of the memorandum. પણ હવે આ જ કેસમાં માનો કે આપણે કહીએ છીએ કે લોન છે વિધિન ધ 50 crores જ છે, મીન્સ વિધિન ધ પાવર્સ ઓફ ધ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ જ છે, પણ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સે આ લોન લીધી છે શેના માટે? એવા પર્પઝ માટે કે જે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ડિફાઇન્ડ નથી. ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં નથી આપેલું એવા ઓબ્જેક્ટ માટે કંપનીએ લોન લીધેલી છે. તો હવે આ કેસમાં આ કોન્ટ્રાક્ટ છે વેલિડ બનશે? તો ફર્સ્ટ કેસ ધ આન્સર ઇઝ નો. ઇફ કન્સેન્ટ ઓફ ઓલ ધ મેમ્બર્સ રિસીવ્ડ ઇન ધ જનરલ મિટિંગ, બધા જ મેમ્બરે કીધું કંઈ વાંધો નહીં, ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં નથી સ્પેસિફાઈડ પણ અમને કોઈને ઓબ્જેક્શન નથી. હા, તો આવા કેસમાં હવે આ કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ બનશે? તો ત્યાં આપણો આન્સર છે નો, because even consent of all the members cannot ratified which is beyond the authority of memorandum. If it is beyond the powers of the board of directors, it can be ratified by the members, but anything which is beyond the powers of the memorandum cannot be ratified even with the consent of all the members. And this rule protects the shareholder and creditors of the company. તો આ જે રૂલ છે એ કંપનીના ઇન્વેસ્ટર છે, કંપની છે એને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. રીઝન કે કંપનીના જે કંઈ બી ફંડ્સ છે એ અલ્ટિમેટલી યુટિલાઇઝ થવા જોઈએ. શેના માટે યુટિલાઇઝ થવા જોઈએ? તો કે કંપનીનો જે ઓબ્જેક્ટ છે, જે ઓબ્જેક્ટ માટે લોકોએ આ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, અને કદાચ કંપની એવા કોન્ટ્રાક્ટ કરશે કે જે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં છે જ નહીં, તો આ કેસમાં આ કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ બનશે અને કંપનીની કોઈ લાયબિલિટી નથી આવતી. એનો મિનિંગ કંપનીના ફંડ્સ પણ લાયબલ નહીં બને. ઇનડાયરેક્ટલી જે ઇન્વેસ્ટર છે, શેર હોલ્ડર્સ છે, એના ફંડ્સ છે એને પણ પ્રોટેક્શન મળતું હોય છે. સેકન્ડ આપણને આપે છે ઇટ ગીવ્સ ધ પ્રોટેક્શન ટુ ધ ક્રેડિટર્સ ઓફ ધ કંપની. તો કંપનીના જે ક્રેડિટર્સ છે, તો હવે અહીંયા બે ટાઈપના ક્રેડિટર હશે. એક ક્રેડિટર એવા છે કે જે કંપનીનો ઓબ્જેક્ટ છે એના માટેના ટ્રાન્ઝેક્શન માટેના ક્રેડિટર છે, અને એક ક્રેડિટર એવા હશે કે જે ક્રેડિટર્સ છે શું છે? ક્રેડિટર્સ ફોર ધ અલ્ટ્રા વાયર્સ એક્ટ. તો આ બે કેસમાંથી કયા ક્રેડિટર્સ છે કે જેને પ્રાયોરિટી મળશે? તો creditors who have acted within the authority of the company. So it provides the protection to the creditor also, and this rule is called Doctrine of Ultra Vires Act. This concept, this doctrine is explained in the case of Asbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Bridge. The fact of the case is, first, the main objects of the company were to make, sell or lend on hire the railway carriage and baggage. તો રેલવે કેરેજ મીન્સ રેલવેના જે કોચીસ છે અથવા તો એના વેગન્સ છે એ બનાવવા, એને લેન્ડ કરવા મીન્સ ભાડે આપવા. or to carry on the business of mechanical engineers and general contractor. મિકેનિકલ એન્જિનિયર અને જનરલ કોન્ટ્રાક્ટરનો બિઝનેસ કરવો. to purchase, lease, sell and work mines.
તો માઇન્સ છે એનામાં માઇન્સ પરચેસ કરવી, માઇન્સનું વર્ક કરવું, એને સેલ કરવી, આ પણ એક ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં સ્પેસિફાઈડ છે. ટુ પરચેસ એન્ડ સેલ આ મર્ચન્ટ્સ ઓર એજન્ટ્સ કોલ, ટિમ્બર એન્ડ મેટલ્સ. માઇન્સનો બિઝનેસ કરો છો તો ઓબ્વિયસલી એમાંથી કોલ્સ નીકળશે. કોલ મીન્સ કોલ્સો, ટિમ્બર, મેટલ્સ. તો આ બધી વસ્તુઓ પણ સેલ કરવી, આ પણ તમે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ડિફાઇન્ડ કરેલું જ છે. ફાઇન. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણને આપેલી છે કે જે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ડિફાઇન્ડ છે અને કંપની છે આ પ્રકારના બિઝનેસમાં ડીલ કરી શકે. The directors of the company enter into the contract with Rich for financing the construction of the railway line in Belgium, and company further ratified this act of the director by passing a special resolution. તો કંપનીના ડાયરેક્ટર છે એણે શું કરેલું છે તો કે આ જે રીચ છે એની સામે એને તો કે એક ફાઇનાન્સ મીન્સ કે લોન આપેલી છે. શેના માટે લોન આપેલી છે? ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ રેલવે લાઇન ઇન બેલ્જિયમ. તો એક રેલવે લાઇન છે એના કન્સ્ટ્રક્શન માટે આપણે એક લોન માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે. તો હવે ઉપરના જે કંઈ બી ઓબ્જેક્ટ છે આ ઓબ્જેક્ટમાં ક્યાંય ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરવી, ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટી કરવી મીન્સ કોઈને લોન આપવી એવું ક્યાંય ઓબ્જેક્ટમાં આપેલું નથી. પણ હા અહીંયા એવું આપેલું છે કંપની ફર્ધર રેટિફાઈડ ધીસ એક્ટ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર બાય પાસિંગ ધ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન. મીન્સ મેમ્બર્સ છે એણે આ એક્ટ રેટિફાઈ પણ કરી દીધું છે. ધ કંપની હાઉએવર રેપ્યુટેડ ધ કોન્ટ્રાક્ટ એઝ બિંગ અલ્ટ્રાવાયર્સ. પણ કંપનીએ તો કે હવે આ લોન આપવાની ના પાડી દીધી બિકોઝ ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ ધ ઓથોરિટી ઓફ ધ કંપની. સો ઇન દેટ કેસ રિચી બ્રોટ એન એક્શન ફોર ધ ડેમેજીસ ફોર ધ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. તો જે રીચ છે એને કંપની સામે કેસ ફાઇલ કરી કે આપણો કોન્ટ્રાક્ટ બ્રીચ થાય છે, કોન્ટ્રાક્ટ બ્રીચ થાય છે તો યુ હેવ ટુ પે ધ ડેમેજીસ. અને એના કન્ટેન્શન મીન્સ એની આર્ગ્યુમેન્ટ એવી છે ધ કોન્ટ્રાક્ટ વોઝ વેલ વિધિન ધ મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ જનરલ કોન્ટ્રાક્ટર and hence it is within the powers and moreover it had been ratified by the majority shareholders. તો ભાઈ એનું કેવું એવું છે કે આ જે કંઈ બી કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે એ મેમોરેન્ડમમાં લખેલું જ છે કારણ કે મેમોરેન્ડમમાં શું વર્ડ આપેલો છે ટુ કેરી ઓન ધ બિઝનેસ ઓફ ધ જનરલ કોન્ટ્રાક્ટર. અને જનરલ કોન્ટ્રાક્ટરમાં બધું જ આવી જતું હોય. અને બીજી વસ્તુ કદાચ તમે એવું કહેજો કે ધીસ આર ધ એક્ટ્સ અલ્ટ્રાવાયર્સ ટુ ધ પ્રોવિઝન ઓફ મેમોરેન્ડમ. સો સચ એક્ટ ઇઝ રેટિફાઈડ બાય ધ મેમ્બર્સ ઇન ધ જનરલ મીટિંગ. But it was held by the court that the contract was null and void. So what are the reason? So it is said that the term general contractor was associated with the mechanical engineers. તો મિકેનિકલ એન્જિનિયર સાથે જે વર્ડ યુઝ થયેલો છે તો અહીંયા જનરલ કોન્ટ્રાક્ટરનો મિનિંગ આપણે શું કરશું તો કોઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જે જનરલ કોન્ટ્રાક્ટ આવતા હોય એની વાત કરીએ છીએ. તો ઇન્ટરપ્રિટેશન માટે ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય કે તમને જે વર્ડ્સ આપેલા છે એની સાથે જે વર્ડ યુઝ થયેલા છે એના ઉપરથી તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એનું કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ એવું લઈ શકીએ કે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એન્ડ પ્લાન્ટ એન્ડ ફ્લાવર્સ. તો બંને કેસમાં પ્લાન્ટ સ્પેલિંગ સેમ છે, પ્રોનાઉન્સિએશન સેમ છે. તો હવે અહીંયા જ્યારે લોમાં આવા વર્ડ્સ લખેલા હોય તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લખેલું હોય તો તમે જે ફ્લાવર્સવાળા પ્લાન્ટ છે એવું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરી શકશો તો કે ના. રીઝન કે અહીંયા પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લખેલું છે તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા જે પ્લાન્ટનો મિનિંગ થાય છે એ શું થાય છે તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેન્સમાં આપણે પ્લાન્ટનો મિનિંગ કરવાનું છે. પણ જે જગ્યાએ પ્લાન્ટ એન્ડ ફ્લાવર્સ લખેલું છે તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં પણ પ્લાન્ટનો મિનિંગ છે અલગ થઈ શકે. તો સેમ વે અહીંયા પણ આપણને એવું આપેલું છે કે જનરલ કોન્ટ્રાક્ટર્સ એની સાથે આપેલું છે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા તમારો જે કોન્ટ્રાક્ટ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગને કનેક્ટેડ છે એવા જનરલ કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકાય. So if the term general contractor was not so interpreted, it would authorize the making of contract of any kind. તો તમે ગમે બિઝનેસ કરવા માંડશો જનરલ કોન્ટ્રાક્ટમાં તો કંઈ પણ આવી શકે. તમે એક જ્વેલરી શોપ, એક સ્ટેશનરીનો બિઝનેસ બધું શું કામ તો કે ઓલ ધીસ કોન્ટ્રાક્ટ આર કવર્ડ અંડર ધ ટર્મ જનરલ કોન્ટ્રાક્ટ. સો ધીસ વોઝ નોટ ધ કેસ એન્ડ કોર્ટ હેલ્ડ ધેટ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ null and void. Further, the company cannot ratify such act even with the consent of all the members. So this is the concept of doctrine of ultraviolet act. So that's all for this session and the next topic we will discuss in our next session. Thank you.